नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली में मात, बाहर में मात दे रही है आप। क्या केजरीवाल की वापसी की तैयारी? दिल्ली में बीते विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद आम आदमी पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा था, लेकिन अब पार्टी को 2 राज्यों से राहत की बड़ी खबर मिली है। गुजरात और पंजाब में हुए उपचुनाव में आपने 2 अहम सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर यह दिखा दिया है कि पार्टी अभी भी मैदान में मजबूती से डटी है। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले गुजरात में आम आदमी पार्टी ने विसावदर सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इटालिया को मिले कुल 75,942 वोट, जबकि किरीट पटेल को 58,388 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं पंजाब में भी आपको मिली है बड़ी राहत। लुधियाना पश्चिम सीट से पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की है। अरोड़ा को 35,119 वोट और जबकि कांग्रेस के भारत भूषण अंशु को 24,542 वोट ही मिल सके। इन नीतियों से आप कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पार्टी के लिए यह जीत एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आई है। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग ला रहा है और देश में बदलाव की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन में शुरू हुई है, उसको अब इस तरह से सफलता मिल रही है। पंजाब में लुधियाना का चुनाव बार बार विपक्ष के लोग कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो बहुत विनम्र उसके साथ में मैं कहना चाहता हूं कि लीजिए, ये सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है और भगवंत मान जी के नेतृत्व में हम पंजाब का फाइनल भी जीतेंगे। संजीव अरोड़ा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनकी छवि, उनके पुराने काम, आम आदमी पार्टी की सरकार के, भगवंत मान साहब के 3 साल के काम, उसको जनता ने मोहर लगाई है। और गुजरात में गोपाल इटालिया जी को मैं बधाई दूंगा। गोपाल इटालिया जी शेर हैं। गोपाल इटालिया जी अब गुजरात की विधानसभा में दहाड़ेंगे तो गुजरात के वो मुद्दे जिनको कहीं उठने नहीं दिया जाता था, अब आप देखिएगा कि गुजरात की विधानसभा में भी गूंजेंगे और गुजरात से निकल के देश में भी पहुंचेंगे। जिनको दबा के रखा जाता था, मैं खुद गया था वहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो ये सारे मुद्दे अब गोपाल इटालिया जी के माध्यम से देश के सामने भी पहुँचेंगे और उनको, गुजरात के लोगों को भी आवाज़ मिलेगी। आपने लुधियाना जीत को पंजाब का सेमीफाइनल कहा, गुजरात में भी समय पे उसी समय विधानसभा चुनाव होते हैं, तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उसके लिए भी अब तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, गुजरात के लोग, पंजाब के लोग, पूरे देश के लोग एक क्रेडिबल वैकल्पिक राजनीति को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और ये दोनों चुनाव में जीत, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए और लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। પાર્ટીની પત્રકાર પરિષદમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। પહેલાં તો હું વિસાવદરની જનતાનો અને ગુજરાતની જનતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આમ આદમી પાર્ટીના અમારા જે મજબૂત લડાયક ફાઇટર અને પ્રજા માટે સંઘર્ષ માટે નીકળેલા એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને જીત મેળવી છે। હું આમ આદમી પાર્ટીના એક એક સૈનિકને, એક એક યોદ્ધાને, એક એક હોદ્દેદારને અભિનંદન પાઠવું છું કે એમણે ભાજપની શામ, દામ, દંડ, ભેદ, પૈસા, રૂપિયા આ બધાથી પર રહી અને એની સામે યુદ્ધ લડ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટીનો એક એક સૈનિક છેલ્લા કેટલાય સમયથી વિસાવદરની ભૂમિમાં, વિસાવદરની જનતા માટે એ લડાઈ લડતા હતા। એટલી હદે ભાજપે તાનાશાહી કરી હતી, એની સામે આ વિસાવદરના ખેડૂતોનો, વિસાવદરના માલધારીઓનો, વિસાવદરના નાગરિકોની જીત છે। 54 લાખ ખેડૂતોની જીત છે। 1,20,00,000 શ્રમિકો, મજૂરો અને માલધારીઓની જીત છે। આ જીતે સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે જો તમારામાં લડવાની તાકાત હોય, પ્રજા માટે લડવાની તાકાત હોય તો પ્રજા તમારી સાથે રહે છે। તમે જુઓ, વિસાવદરમાં ચૂંટણીમાં ભાજપે તમામ પ્રકારના હાથગંડા અપનાવી લીધા। અમારી પાસે કશું જ નહોતું। અમે સાવ સામાન્ય આમ આદમી, અમે એ નાગરિકો કે જે પ્રજા માટે લડવા નીકળ્યા છીએ। નથી સત્તા અમારી પાસે, નથી સંપત્તિ, નથી કશું જ નહીં, પ્રજા ખુદ લડી રહી હતી અને અમારી સાથે જો હતું તો પ્રજાનો પ્રેમ હતો। અમારા જે
યુવા લડવૈયાઓ બધા યોદ્ધાઓ હતા, મેદાન ઉપર ઉતરતા તો લોકો એમને વધાવતા હતા. આજે આ ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાની જીત નથી, 54 લાખ ખેડૂતોની, માલધારીઓની, શ્રમિકોની જીત છે. આજે આમ આદમી પાર્ટીના એક એક સૈનિક જે ભાજપની સામે લડવા માંગે છે એની જીત છે. આ જીત આખા ગુજરાતમાં એક મેસેજ જશે કે ભાજપને કોઈ જો હરાવી શકે એમ હોય. ભાજપે શું અત્યાર સુધી ખેલ કર્યા છે? ભાજપ લોકપ્રિય નથી ગુજરાતમાં. ભાજપને મજબૂત સામે વિકલ્પ નહોતું મળતું. કોંગ્રેસ પક્ષ 30 વર્ષથી હરાવવા માંગે છે પરંતુ ભાજપને હરાવી નથી શકી. એના જેટલા પણ લીડરો હતા એને ભાજપે શામ દામ દંડ ભેદ લઈને પોતાનામાં લઈ લીધા. લગભગ 70 જેટલા લીડરો. છેલ્લે તમે જુઓ 6 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસના, 5 થી 6 ધારાસભ્યો ગયા અને 5 થી 6 ધારાસભ્યોમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પણ એમને મદદ કરી, ઉમેદવાર ન ઉભા રાખીને, છતાંય કોંગ્રેસને જીતી ન શકી. ભાજપે આમ આદમી પાર્ટી ઉપર હાથ નાખ્યો હતો. અમારા ઉમેદવારોની શામ દામ દંડભેદ કરીને કંઈ મેં સાંભળ્યું હતું કે સીડીઓ પણ બહાર પાડી અને એને ડરાવ્યો, ધમકાવ્યો અને એને રાજીનામું અપાવડાવ્યું હતું. પણ એને એ ખબર નથી આ ગુજરાતનો આમ આદમી છે, આ ગુજરાતના લડવૈયા સંઘર્ષો છીએ. અમે પામવા માટે રાજનીતિમાં નથી આવ્યા. અને એટલા માટે એ સીટ પાછી ગુજરાતની જનતાએ પાછી ભાજપની તાનાશાહી સામે લડીને લાવી છે. આ ગુજરાતની જનતા લાવી છે, આમ આદમી લાવ્યો છે. આ બેરોજગારો, ખેડૂતો, વંચિતો, શોષિતો જે અંદરથી ચાહી રહ્યા હતા કે કોક અમારા માટે સંઘર્ષની લડાઈમાં આવે, અને એટલા માટે ગુજરાતમાં એક મેસેજ ગયો છે. કોંગ્રેસે ઉમેદવાર પણ ઊભો રાખ્યો ભાજપના કહેવાથી, મેં સાંભળ્યું હતું. એની ડિપોઝિટ પણ રહી નથી, આપ જાણી શકો છો. અને એટલા માટે આખા ગુજરાતમાં મેસેજ ગયો છે. કોંગ્રેસના નીચેના કાર્યકર્તાઓ છે, બિચારા ખૂબ સારા છે, ખૂબ મહેનત કરે છે. 30 વર્ષથી એને એમ કે અમે ભાજપને હરાવી લેશું, હરાવી લેશું, હરાવી લેશું. પણ ઉપરના નેતાઓ ખબર નહીં શું ધંધાદારી બની ગયા છે કે સેટિંગબાજ થઈ ગયા છે કે ઠેકડા મારીને કાં ભાજપમાં જાય ને કાં ભાજપ માટે કામ કરે, જેમ રાહુલ ગાંધીએ કીધું. અને એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટી ઉપર આખા ગુજરાતની ઉમ્મીદ હતી અને અમે ઉમ્મીદ ઉપર ખરા ઉતર્યા છે. અમે કશું જ નથી કર્યું. ચૂંટણી જનતા લડી છે ને ચૂંટણી જનતા જીતી છે. અમે બસ એના સંઘર્ષના સાથી બનીને ઊભા રહ્યા છીએ. ગોપાલ ઇટાલિયા હોય, અમારા તમામ લીડરો હોય, બસ લડવા માટે અમે આવ્યા છીએ. મને અફસોસ ત્યારે થયો તો 2022માં કેટલીક જગ્યાએ મજાક ઉડાડતા હતા ભાજપના લોકો કે તમે ખેડૂત કરો છો, તમે ગરીબો શ્રમિકોની વાત કરો છો, અમે આ રહ્યા ઉદ્યોગપતિથી સાથે ચાલીને પૈસાથી ખરીદી લઈએ છીએ. એને આજે લપડાક થઈ છે. રૂપિયાથી તમે ઉમેદવારો ખરીદી શકશો, પ્રજાને ખરીદી નથી શકાતી. આજે વિસાવદરની જનતાએ મેસેજ આપ્યો છે કે આ ગુજરાતમાં હવે આમ આદમીની જીત થશે. અને આનાથી આખા ગુજરાતમાં પણ એ મેસેજ ગયો છે. એટલે કોંગ્રેસના અદના કાર્યકર્તાઓ છે જે ભાજપને હરાવવા માંગે છે, એમને મારી વિનંતી છે કે છોડો કોંગ્રેસ. તમારા લીડરો ઉપર વિશ્વાસ કરવાની જરૂર નથી. કાં તો એ ઠેકડા મારી જશે અને કાં તો એ તમારા સોદાઓ કરશે. પણ તમારે જો ભાજપને હરાવી હોય તો એક જ પાર્ટી ગુજરાતમાં છે, એ આમ આદમી પાર્ટી છે. અને આમ આદમી પાર્ટી લડાવી શકે છે, લડી શકે છે. અમે ગોળીઓ ખાવા પણ તૈયાર થઈએ પ્રજા માટે. અને એની આ જીત છે. જીતમાં હું તમામ અભિનંદન આપું છું. કોડીમાં ભાજપને પણ, અહીંયા આમ આદમીને અભિનંદન આપું છું. હાર્યા એને હતાશ થવાની જરૂર નથી. જે ચૂંટણીની હાર જીત ચાલતી રહેતી હોય છે. અમે મેં કાર્યકર્તાઓને પણ કહું છું, કોઈ ઉન્માદમાં એવો કોઈ મેસેજ નહીં નાખે કે જેથી કરીને કોઈની લાગણીને ઠેસ પહોંચે. ચૂંટણીઓ છે, ચૂંટણીઓ ખેલદીડીથી લડાતી હોવી જોઈએ. ચૂંટણીઓ ખેલદીડીથી આપણે પ્રજાની સેવા કરવામાં આવે છે. અમને જીત મળી છે, અમારી જવાબદારી પ્રજાએ વધારી છે. પાછા 5 પાંડવો થયા છે. એ 5 પાંડવોને વિધાનસભામાં એને પ્રજાનો અવાજ બનવું પડશે. અને અમે ખાતરી આપી છે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા અને 5 પાંડવો વિધાનસભામાં ફરીથી ગુંજવશે વિધાનસભા. એટલે મારી એક વિનંતી એ છે, મેં ઘણા બધા ભાજપના જે નેતાઓ છે એમની પણ જોઈ છે મેં, એ પણ આ નવી ભાજપથી કંટાળી ગયા છે કે શું તમે રૂપિયાથી ખરીદો છો, ડરાવો, ધમકાવો, દારૂ વેચવા, બૂથ કેપ્ચરિંગ કરવા. આ ભાજપ નહોતું. આ ભાજપમાં કબજો કરેલા કેટલાક નેતાઓએ પાર્ટીને હાઈજેક કરી છે. અને એટલે જ કેટલાક પૂર્વ મંત્રીઓએ પત્ર લખ્યા છે. એ બધા સૌને મારી વિનંતી છે, આવો આમ આદમી પાર્ટીમાં, આવો આમ આદમી પાર્ટી. ક્યાંય સેટિંગ નહીં કરે. અમને તમને વિશ્વાસ આપીએ છીએ. અમે ગોળી ખાશું, અમે મરી જશું આ પ્રજા માટે, પણ પ્રજાને ક્યારે દ્રોહ નહીં કરીએ. જ્યારે દ્રોહ થયું તો અમે એવો ઉમેદવાર ઊભો રાખ્યો, પ્રજાને પૂછીને ઉમેદવાર ઊભો રાખ્યો અને પ્રજાએ જીતાડ્યો છે. પ્રજાએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે. આજે ખરેખર મારું હૈયું ભરાઈ આવે છે આ જનતાને લઈને.
બધા એમ કહેતા હતા ગુજરાતની જનતા જેવી સમજદાર જનતા નથી સાહેબ. અને આ 5મું ધારાસભ્ય ફરીથી આમ આદમી પાર્ટીએ ભાજપને હરાવીને જીત્યો છે. જનતાની જીત છે. અને આગામી સમયમાં માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાત આવશે. અમે પાર્ટી જોડો અભિયાન, આમ આદમી જોડો અભિયાન ચલાવીશું. અને આખા ગુજરાતમાં હવે એક જ પાર્ટી લડી શકે એમ છે ભાજપની સામે, ભાજપની તાનાઈ સામે, ભાજપની ભ્રષ્ટાચાર સામે. ભાજપે કેટલી બધી રણનીતિ કરી. દારૂની ગાડીઓ ઉતારી મેં સાંભળ્યું, રૂપિયા વહેંચ્યા, સામા પક્ષવાળા વચ્ચે પક્ષવાળાને, ત્રીજા પક્ષવાળાને એને ફોડ્યા. ક્યાંય પ્રજાએ સહન ન કર્યું. પ્રજા સમજદાર છે. પ્રજાને તમે દિલથી જીતી શકશો. આ તો લોકશાહી છે. પ્રજા જેને પણ સત્તા આપે એને સત્તા મળવાની છે. પણ પ્રજા ઉપર તમે અત્યાચાર કરશો, પ્રજા ઉપર તમે લૂંટ ચલાવશો, પ્રજા ઉપર તમે ભ્રષ્ટાચાર કરશો, પ્રજાને તમે ડરાવશો, ધમકાવશો, રૂપિયાથી ધારાસભ્યો ખરીદશો, તો 2 દિવસ તમે ધારાસભ્યો તમારા ખરીદેલા તમારી પાસે રહેશે. પણ આ જ પ્રજા બીજી વાર વારો આવશે ને ત્યારે લપડાક આપશે. એટલે આ ચૂંટણી ગુજરાતની ઉમ્મીદ બનીને આવવાની છે. ગુજરાતના એ તમામ બેરોજગાર યુવાનોની જીત છે કે જેઓ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે ભાજપની નીતિઓ સામે. આ જીત તમામ ખેડૂતોની જીત છે, મજૂરોની જીત છે, શ્રમિકોની જીત છે. અને અમે કોઈ ઉન્માદમાં આવવાના નથી. અમે આ વખતે ભાજપે જે બૂથની રણનીતિ કરી હતી છેલ્લા 2 દિવસમાં ફેરવી નાખીશું, એને પણ અમે ઊંધી પાડી દીધી છે. અમે ભલે નવયુવાનો છીએ, ભલે પોલિટિક્સમાં કાચા હોઈએ, અમને રાજનીતિ આવડતી નથી, પણ અમે કામની નીતિમાં માહિર છીએ. પણ ભાજપે જે ષડયંત્રો રચ્યા છે ને ખુલ્લા પાડતા અમને ચોક્કસ આવડે છે. કારણ કે અમે ડરતા નથી કોઈથી. દારૂની ગાડીઓ તમે જોઈ હશે, રૂપિયાની લેલમછેલ બહાર પાડી હતી, પ્રજાની વચ્ચે અમે ગયા. અમને ખબર હતી પોલીસ ફરિયાદ નહીં થાય, અમને એ પણ ખબર હતી બૂથ કેપ્ચરિંગ થશે, કોઈની ધરપકડો નહીં થાય. અમારે નથી જોતું. તો પ્રજાના હાથમાં આવશે ને ત્યારે પ્રજા દબાવી દેશે બટન, અને દબાવી દીધું. એટલે ભાજપને પણ કહેવા માંગુ છું કે છોડો આ તાનાશાહી. હજી તમારી પાસે 2.5 વર્ષ છે. 2.5 વર્ષમાં તમારી પાસે સત્તા છે. હજી તમે ધારો તો ખેડૂતોનું દેવું માફ કરી શકો છો, તમે બેરોજગાર યુવાનોને નોકરી આપી શકો છો, તમે ગરીબો, વંચિતો, શોષિતોને ભ્રષ્ટાચાર કરે છે ભાજપના મંત્રીઓ, એને તમે જેલમાં નાખી શકો છો. હજી તમારી પાસે તક છે. એટલે મારી વિનંતી છે, સૌ આમ આદમી પાર્ટીનો કાર્યકર્તાની આ જીત છે, એક લડાયક યોદ્ધાની જીત છે. આ ગરીબો, શ્રમિકો અને વંચિતોની જીત છે. આપને કઈ પ્રશ્ન હોય, પહેલા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો. નીતિન પટેલે એવું કીધું છે કે આપનો ઉદય નથી, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી કોઈ જગ્યા નથી. મારે એમની ઉપર કોઈ ટિપ્પણી એટલા માટે નથી કરવી કે અમારે ટીકા ટિપ્પણીમાં નથી પડતો. અમે કામનો હિસાબ લઈને આવીએ છીએ અને કામનો હિસાબ માંગીએ છીએ. નીતિનભાઈને જાહેરમાં ડિબેટ કરવી હોય તો મારી જોડે આવી જાય, મુખ્યમંત્રીને જાહેરમાં ડિબેટ કરવી હોય તો આવી જાય કે 30 વર્ષમાં તમે શું કર્યા અને 5 વર્ષમાં અમે શું કરી શકીએ છીએ, એની રણનીતિ થશે. હવે ગુજરાતની પ્રજા લડવાની છે. આમ આદમી તો અમે ઊભા રહેવાના છે પ્રજા સાથે. હવે લડાઈ છે એ જનતા લડવાની છે ગુજરાતની. આ નેતાઓ તો ટીકા ટિપ્પણીઓ કરશે ને વયા જશે. કોઈને પોતાની સીટની ટિકિટ જોતી હશે, કોઈને ફ્યુચર દેખાતું નહીં હોય, કોઈને રાજ્યપાલનું પદ જોતું હશે, એટલે ટીકા ટિપ્પણીઓ પ્રજાને દ્રોહ કરીને પણ પોતાની સત્તાને ગમશે, ચાપલુસિયા કરશે. પણ મારી વિનંતી છે કે 30 વર્ષમાં ભાજપે કશું કર્યું નથી. ખાડા તમે જુઓ, વિસાવદરમાં ખાડા નગરી બનાવી દીધી હતી. એક ગામમાં જઈ નથી શકાતું. કામની રાજનીતિ કરીએ. તમે આપો ગુજરાતમાં 2.5 વર્ષમાં શું કરશો, ભાજપ એ નીતિ ઉપર કામ કરે. અને અમે વિપક્ષ તરીકે શું કરવાના છીએ એ પણ તમને કહીએ છીએ. અને 2027માં હું એક છેલ્લી પ્રજાને વિનંતી કરું છું, જેમ વિસાવદરની જનતાએ આમ આદમી પાર્ટીને ફરીથી જીતીને મોકલ્યા છે, એમ આખી ગુજરાતની જનતાને વિનંતી કરું છું કે તમારે સાચો વિકાસ જોઈએ છે, સાચું પરિવર્તન જોઈએ છે. તમે તમારા દીકરાઓની મોંઘી ફીથી પરેશાન છો, તમે તમારા જે ભાજપના નેતાઓથી અત્યાચારોથી પરેશાન છો, તો આવો આમ આદમી પાર્ટીને મદદ કરો. આગામી 2026માં ફેબ્રુઆરીમાં ચૂંટણી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની આવી રહી છે. આમ આદમી પાર્ટી મજબૂતાઈથી લડી રહી છે, એને મદદ કરો. અને 2027નો પાયો નાખો. 27માં તમારી સરકાર આવશે, તમે કહેશો એમ સરકાર ચાલશે. ભાજપની તાનાશાહીની જેમ સરકાર નહીં ચાલે. અને એટલા માટે હું બધાને વિનંતી કરું છું, ગુજરાતની જનતાને જાગો. ભાજપવાળા તમને ભ્રમિત કરી શકશે, રૂપિયાથી આંજી શકશે, જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મના આગેવાનોને ઉતારી શકશે, કલાકારોને બિચારાને ડરાવી ધમકાવીને ઉતારી શકશે, પણ પ્રજાને ખરીદી નહીં શકે, પ્રજાને મત ફેરવી નહીં શકે. અહીંયા પણ ભાજપે ખૂબ ષડયંત્રો કર્યા હતા, પણ વિસાવદરની જનતાએ સાબિત કરી દીધું છે કે અમે માત્ર ને માત્ર કામમાં અને અમારી નેતાગીરીમાં માનીએ છીએ.
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।